ख्रीष्ट ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त ख्रीष्ट ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक सेई ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति ख्रीष्ट ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपनकु अभिनंदन जनाऊँगी एवं ए कार्यक्रम को स्वागत करुछि। प्रिय बंधु कार्यक्रम शेष भाग में प्रत्येक थर आम मैंने एक नंबर दो जो नंबर आपण आम सहित जोगाजोग करें। आपण मान मध्य कहीं आम सांगे जोगाजोग कर मतामत देइछंती सेमान निकट में आम मैंने धन्यवाद किंतु हुए तो आपण ए पर्यंत जोगाजोग करना ए कार्यक्रम विषय आपण को केमिति लागिला ताहा मान को जनइया भूलिबे नाही। पुणी किछि मतामत अच्छी ताहा मध्य देबा पाई भूलिबे नाही। किछि प्रार्थनार अनुरोध अछि जहाँ जनइया पाई भूलिबे नाही। आपणक पाई माने निश्चय प्रार्थना करिबा। ए कार्यक्रम विषय अन्य मान को मध्य खबर दियंतु जेपरि सेमाने मध्य नियमित शुणिबा द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आजिर कार्यक्रम रे आमाने आगको अग्रसर हवा पूर्वरु आसु प्रभुंकर निकट को जीवा ताहाक ठारे निजको समर्पण करिबा। प्रिय प्रभु तुमे स्वर्गर प्रभु हेले हैं पृथ्वी रे आमाने जे बासकारी साधारण मनुष्य अटु तुमे आमान को प्रेम करुअछ। आमान को विषय मनोयोगी अट आमान को विषय तुमे चिंता करुअछ। धन्यवाद दौछु। आज मध्य आमान को आउ गोटे सुजोग देइछ तुमर वाक्यरु किछि आलोचना करिया पाई किछि कथावार्ता करिया पाई किछि सुनिबा पाई धन्यवाद करछु प्रभु। तुमर जीवंत वाक्य आमानकर जीवन को सजाड़ी दो परिष्कार करू। धन्यवाद महिमा तुमको दे यीशुंकर प्रिय पवित्र नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु आमेन। प्रिय बंधु आमने ए दिन मानकरे जो प्रसंग ने आलोचना करुछु जड़े क्षमा प्राप्त व्यक्ति विषय। क्षमा पाइबा नितांत जरूरी अटे काहेकि जड़े मनुष्य पृथ्वी पृष्ठरू चली जिबा पूर्वरु क्षमा पाइबा आवश्यक। कारण होची पाप क्षमा नहेले मनुष्यर शेष गति बड़ भयंकर अटे। मनुष्यर जीवन मध्य शांतिपूर्ण हुए नाही। तार पाप तार जीवन को एते व्यतिव्यस्त करे विचलित करे अस्थिर करे से आत्मारे शांति पाए नाही। आउ मनुष्यर पाप मनुष्य को दोषी साब्यस्त करे गोटे गिल्टी फीलिंग आसे। आपण केबे सेमती अनुभव करिसेंती? एडा प्राय समस्तंकर अनुभूति। कौनसी ना कौनसी दोष आपण हुई तो गुप्त रे करिसेंती गोपन रे करिसेंती अन्य माने जानती नाही किंतु जने तो निश्चय जानती से होचंती परमेश्वर एवं द्वितीय व्यक्ति जे जानती से होचंती आपण। सेथिपाई आमने एक कथा मने रखू जे आमने ए जगत छाड़ी जीवा पूर्वरु आममानकर पाप क्षमा हवा आवश्यक। पृथ्वी रे जेतेबेले मनुष्य जाति को परमेश्वर देखिले माने समस्ते एक मुहा हेकी दौड़ुछंती। कुआड़े दौड़ुछंती? विनाश आड़को दौड़ुछंती, नरक आड़को दौड़ुछंती। प्रिय बंधु ईश्वरंकर वाक्य बाइबल कहे नरक केवल शत्रु शयतान एवं तार पतित दूतमानकर निमंते तैयारी करा जायछि।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ନିଏ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ବିନାଶ ଅଟେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଯାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ କଥା ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶକୁ ନେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ବାଛିବେ? ବିନାଶର ମାର୍ଗ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ନେଉଛି, ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ, ବିନାଶ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ ବାଟଟି ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ତାହା ଚଉଡ଼ା ବାଟ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯାଏ ତାହା ଦୁର୍ଗମ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ଲୋକ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଜିକି ଆପଣ ବିନାଶର ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ପାପର ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଥିରୁ ଫେରି ଆସି ବଞ୍ଚିବାର ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟର ଡାକରା ହେଉଛି, ଫେରି ଆସ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଡାକ ଦେଇ କହନ୍ତି, ଫେରି ଆସ ବଞ୍ଚିବ। ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। କାହିଁକି ନିଜ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାର ବାଟରେ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ହଜି ଯାଉଥିବ, ଶୋଇପାରୁନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ରୁଗ୍ଣ ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ବେମାରରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶିତ ହେବେ? ତାହା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ବଳୀକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଜି କ୍ଷମା ଘୋଷଣା କରୁଅଛନ୍ତି। କୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷମା ଘୋଷଣା କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ ନିଜର ପାପ ଦୋଷକୁ ବୁଝିପାରିକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ମୁଁ ଲୁଚେଇଲି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୋଷ କରିକି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ନ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ନ ପଡ଼ିଛୁ। ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯଦି ମାନେ ତଥାପି ଆମେ କହୁ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ କେଡ଼େ ଅବିବେଚକ ଅଟେ। ବିବେଚନା କରୁନାହିଁ। ପାପ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସେ ପ୍ରକାର କରିଦେଇଛି, ତାର ବିବେକକୁ କଳୁଷିତ କରିଦେଇଛି, ତାର ହୃଦୟ ମନକୁ ଏମିତି ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି ଯେ ତାହା ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ
ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘା ଅଛି, ଘାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଲମ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷମା ହେଉଛି ସେହି ମଲମ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଘାକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେପରି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବୁ, କ୍ଷମା ପାଇବୁ, ଜୀବନ ପାଇବୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବୁ, ଏହି ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତରେ ବାସ କରିବୁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ସେ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାହାଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ଶାନ୍ତ ରବକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନତନମ୍ର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ମୋତେ ନୂଆ କରି ସୃଷ୍ଟି କର, ତୁମର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି? ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସିଅଛନ୍ତି, ତୁମଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପୁଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାରେ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏହି ଦିନ, ଏହି ସମୟ। ନମସ୍କାର।